اسٹیج پر تشریف لے آئیں. بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میری سونا جمیع خصالہ پڑھیے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. شفا دو جا بے جمال ہی حسنا جمیع خصال ہی. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. اور وہ خدا نہیں بخدا نہیں سے جدا نہیں، وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں. وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا. شفاف اسی وقت ہو سکتے ہیں کہ جب نظر آئے کہ وہ شفاف ہے. کوئی بھی ایسی چیز شفاف نہیں ہوتی کہ جس پہ نظر آ رہا ہو کہ میل ہے. بدقسمتی کے ساتھ سندھ کے شہری علاقوں میں پہلے ایک جعلی مردم شماری کے نام سے انتخابات کی شفافیت کو مشکوک بنایا گیا. اس کے بعد کبھی 2013 زبان بولنے والوں کی، اردو بولنے والوں کی، معاجروں کی نمائندہ کتابوں کے الفاظ نکلے تو کراچی شہر کے لیے نکلے. اس کے بعد 2021 میں یہاں بلدیاتی حلقوں میں، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ اسی کراچی شہر میں جو صوبائی حکومت نے کیا وہ کیا، جو پیپلز پارٹی نے کیا. لیکن میرا سوال ہے
آج کے اس مظاہرے کے شرکا کا سوال ہے، ایم کے ایم پاکستان کے کارکنان کا، ذمہ داران کا، ہمدردوں کا، پی ایس پی کے کارکنان کا، ذمہ داران کا، ان سب کا سوال ہے کہ سیاسی حکومت تو جو کرتی ہے وہ کرتی ہے، میرا شکوہ آپ سے ہے، ذمہ داری آپ کی ہے جناب، ذمہ داری آپ کی تھی، وقت کو کم کرنے کے لیے تو نہیں ہو رہی۔ دسمبر 2021 سے ہم آپ کی عدالتوں میں گئے، ہم الیکشن کمیشن میں گئے، وہاں آپ نے اپیل نہیں سنی تو ہائی کورٹ میں گئے، ہائی کورٹ نے سنی، سپریم کورٹ گئے، سپریم کورٹ کہتی ہے پھر الیکشن کمیشن میں جاؤ۔ آنکھوں پر بندھی پٹیوں کو اتارنے میں کارگر ثابت ہوگا اگر ہم اپنے شہر کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے مل کر آواز اٹھاتے رہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں دعوت خطاب دیتا ہوں مہاجر قومی موومنٹ کے وائس چیئرمین محمد شاہد بھائی کو کہ آئیں اور آج کے اجتماع سے خطاب کریں۔ محمد شاہد۔ اس احتجاجی مظاہرے میں اپنی مدر پارٹی مہاجر قومی موومنٹ کو مدعو کیا اور مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں یہاں اپنی پارٹی کے اس موقف کا اعادہ کر سکوں جس کا اظہار چیئرمین آفاق احمد بھائی ہر سطح پر کرتے رہے ہیں کہ جہاں بھی، جس جگہ بھی، جو بھی آواز مہاجروں کے خلاف ہونے والی ناانصافیوں پر اٹھے گی، مہاجر قومی موومنٹ اس کا حصہ ہوگی۔ ڈی لمیٹیشن پر مہاجر قومی موومنٹ کا موقف نہایت واضح ہے۔ یہاں ہونے والی غیر فطری حلقہ بندیوں پر ہم نے شروع سے ہی اعتراض کیا ہے، ہر سطح پر اس پر ہم نے احتجاج کیا ہے۔ مہاجروں پر اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ ملک کے دیگر علاقوں میں ان علاقوں پر مشتمل دیہی کمیٹیاں جنہیں کبھی بھی کراچی کا حصہ کاؤنٹ ہی نہیں کیا گیا کہ یہ تو دیہی علاقے، ان کا شہری علاقوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان دیہی کمیٹیوں کو یونین کونسل کا درجہ دے دیا گیا ہے، جہاں پر 10 سے 12 یونین کونسلیں تھیں، اب ان کی تعداد 40 سے تجاوز کر چکی ہے، اور مہاجر اکثریتی علاقے انہیں ڈسٹرکٹ ویسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہاں پر صرف سندھی اکثریتی علاقے اور مہاجر یہاں پر موجود ہی نہیں ہے، جو کہ ایک نہایت متعصبانہ عمل ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، ابھی چند ماہ قبل NA 245 پہ بائی الیکشن ہوا تھا، مہاجر قومی موومنٹ کی جانب سے میں خود یہ الیکشن کانٹیسٹ کر رہا تھا۔ 2018 کی الیکشن لسٹوں کے مطابق
انتہائی قابل احترام پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال بھائی اور آج اس عظیم الشان تحریک ایم کیو ایم کے تحریکی ساتھیوں، ایک متحدہ منظم اور متحرک ایم کیو ایم کا مظاہرہ ہے یہ مظاہرہ ایک مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھنے والے پڑھے لکھے نوجوانوں کے سیاسی فیصلہ کرنے والوں کو یہ پیغام دینے کا مظاہرہ ہے کہ مردم شماری میں ہمارے ساتھ ہر بار ہاتھ ہوا، ہم نے صبر کیا، صبر کا گھونٹ پیا، پھر بلدیاتی اختیارات وسائل آرٹیکل 140A میں ہمیں ایک پاکستان اور اب یہ حلقہ بندیاں کہ بھائی آپ تو پھر بھی الیکشن لڑنے کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں، آپ کو کم گنا جائے تو بھی آپ الیکشن لڑتے ہیں، آپ کے اختیارات وسائل لے لیے جائیں آپ پھر بھی الیکشن لڑتے ہیں۔ اب آپ کو الیکشن سے باہر، سیاسی جمہوری عمل سے باہر، آپ کو ڈس انفرینچائز، آپ کے خلاف۔ ارے بھائی ہم کہاں انصاف مانگنے آئے ہیں کہ جہاں یہ تو ہزار کا مطلب ہمارا ایک پہلوان میدان میں الیکشن ہونے سے پہلے قبل از الیکشن دھاندلی ہو چکی، فیصلہ ہو چکا، جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کا گٹھ جوڑ سامنے آ چکا۔ یہ وہی دور لانا چاہتے ہیں جہاں پاپولر ووٹ نہیں، جہاں سب کے اپنے اپنے ووٹوں سے بس دو پارٹی چوتیوں میں دال بانٹنے کا پروگرام شروع ہو چکا ہے، ہماری آپ کی لوٹ کھسوٹ کا پروگرام شروع ہو چکا ہے، اور یہ پیپلز پارٹی اور اس کے وڈیروں کے انہی عزائم کا مظہر ہے کہ کراچی کو بالخصوص سندھ کے وڈیروں اور جاگیرداروں کی کالونی بنانا ہے، اپنے قبضے اور تسلط کو مکمل کرنا ہے۔ جو ہم آج کا یہ مظاہرہ اس بات کا دائی اور اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ایسا انشاءاللہ ہرگز نہیں ہونے دیں گے، ہم ایسا انشاءاللہ ہرگز نہیں ہونے دیں گے، ہم ایسا انشاءاللہ ہرگز نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ اب آئیے یہ مایوس یہ باپ کا دیکھیں، مایوس، محروم، بیگانگی سے دو چار، مایوسی کا شکار مہاجر عوام، مظلوم عوام کے لیے آج یہ خوشی کا موقع ہے۔ سارے مظلوم ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب سال 2022 کی مایوسی کو پیچھے چھوڑ کر یہ سال امید کی بحالی کا سال ہے، یہ سال بدحالی کو پیچھے چھوڑ کر 2023 اور یہ احتجاجی مظاہرہ خوشحالی کو بحال۔ ارے جو آپ کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے، ووٹ ڈالنے کا حق نہیں دیتے، الیکشن لڑنے کا حق نہیں دیتے، مظاہرہ ملک میں سندھ اور کراچی میں آٹے کی مصنوعی قلت
کے خلاف ایک احتجاجی مظاہرہ ہے. آٹے کے ذخیرہ اندوزوں، وڈیروں، جاگیرداروں جنہوں نے مصنوعی قلت کو ختم کر کے یہ احتجاجی مظاہرہ آٹے کی فراہمی کو بحال کرنے کا مظاہرہ ہے. یہ عام شہری کی عزت نفس کی بحالی کا مظاہرہ ہے. اور میں تو کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں یہ آج کا مظاہرہ انشاءاللہ تنظیم بحالی کا مظاہرہ ہے. یہ نظریے کی بحالی کا مظاہرہ ہے، خوشحالی کی بحالی کا مظاہرہ ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ 2022 میں انگلینڈ کے خلاف 3 ٹیسٹ میچ کھیلے، تینوں ہار گئے، ہارے. اور 2023 آیا تو نیوزی لینڈ کے ساتھ دونوں میچ برابر کر دیے. کیے نہیں کیے تو کرکٹ کی ساکھ کی بحالی کا مظاہرہ بھی ہے. اور کرکٹ کی ساکھ کی بحالی حقوق، غیر آئینی کوٹا سسٹم کے خاتمے کا، ہمارے ڈومیسائل پہ ہمارے بچوں کو روزگار نہ ملے. کوئی زبان بولنے والا کراچی سے جس نے میٹرک کیا اسے نوکری نہ ملے، اور کہیں سے بھی آنے والا اسے نوکری ملے، تو یہ ون وے ٹریفک اب نہیں چلے گا. ہمیں بتائے، ہم سب کے ہاتھ میں، اور تمہاری بیٹیوں اور انشاءاللہ باجی، انشاءاللہ. بس آخری بات. ابے بھائی، ہم سب صرف ایک نہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب نیک ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اور سنیں کیا بات، جو ہم سب ایک ہیں اور ہم سب نیک ہیں انشاءاللہ تعالی. آخری بات، اچھا ایک شعر پڑھ دوں بس، پھر میں چلا جاتا ہوں. ایک شعر میں کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے. تھی لو شور آ گیا، ارے باقی سب کا ٹائم آیا تھا، ہمارا دور آ گیا. پاکستان متحدہ منظم متحرک MQM پائندہ باد، مظلوم MQM پائندہ باد. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ میں آج کے اس عظیم الشان مظاہرے جو ساتھی بھی جھنڈے لے کر آئے ہیں کہ بیچ میں اگر آپ لوگ پرچم نیچے کرتے رہیں گے تو کیمرے کی نظر یہ دکھا سکے گی
کہ ہم سب یہاں مل کر کتنی بڑی تعداد میں اپنے حق کے لیے مظاہرہ کر رہے ہیں. اور اب ایک بات کہتے ہوئے میں آج کے مظاہرے کی کارروائی کو آگے بڑھاتا ہوں کہ جس جوش سے، جس جذبے سے، جس عزم سے، جس ہمت سے، جس ولولے سے میں اور آپ، ہماری مائیں بہنیں یہاں پر آج کھڑی ہیں، تو جن لوگوں نے بند کمروں میں بیٹھ کر اور عدالتوں کی ٹیکنیکلٹیز کا سہارا لے کر یا الیکشن کمیشن میں کہ وقت نہیں ہوا، وقت آگے بڑھ گیا، ان چیزوں کا سہارا لے کر کراچی کے مینڈیٹ پر شب خون مارنے کا سوچا بھی تھا، تو آج کے اس عظیم الشان منظم متحرک متحد مظاہرے کو دیکھ کر ہر حلقے میں، ہر گلی میں، ہر کوچے میں ہم اپنے حق کے لیے نکلیں گے، اپنی ماں اور بہنوں کے حقوق کے لیے نکلیں گے، آپ کے انتخابی حق کے لیے نکلیں گے، اور کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آئے اور انتظامیہ کی بنیاد کے اوپر، سرکاری وسائل کے بنیاد کے اوپر میرے اور آپ سے ہمارا حق، اس شہر کی نمائندگی کا حق، اپنے لوگوں کی نمائندگی کا حق چھین سکے. یہ آج کے مظاہرے کا واضح پیغام ہے. اور اب میں نہایت احترام کے ساتھ آپ کی والہانہ تالیوں میں استقبال کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں پاکستان زمین پارٹی کے چیئرمین سید مصطفیٰ کمال صاحب کو کہ آئیں اور آگے خطاب کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنو بس سنو بس خاموشی اختیار کرو. سنو ایک منٹ بس خاموشی اختیار کریں. سنو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلی اللہ علیہ وسلم. محترم خالد مقبول صدیقی بھائی، یہاں پر تمام پارٹیز کے آئے ہوئے رفقا، ان کے تمام کارکنان و ذمہ داران، میری ماں، بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، اور جہاں جہاں ہماری آواز اس کیمرے کی آنکھ سے جا رہی ہے، سب کو السلام علیکم. کہ حد نگاہ، جہاں جہاں تک آواز، جہاں جہاں تک نظر جا رہی ہے، یہ چند گھنٹے کی نوٹس پر یہ کارکنان ہے، یہ کراچی نہیں ہے. اب سنو بس. تھینک یو. اب سنو. اب سارے یہاں سے لے کر آخر تک سب سے ریکویسٹ ہے، یہ سارے جھنڈے نیچے کر لیں. سارے جھنڈے نیچے کر لیں. سب تاکہ کیمرے کی آنکھ دیکھ سکے کہ حد نگاہ انسان ہے. یہ جھنڈوں کی وجہ سے کیمرے چھپ رہے ہیں. تو سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے، ساری پارٹیز کے ذمہ داروں کارکنوں سے ریکویسٹ ہے کہ جھنڈے نیچے. یہ بات یہ اینڈ تک سارا نظر آ رہا ہے، اب نظر آ رہا ہے سب کچھ. بس اب اسے نیچے کر لیں میرے بھائیو بزرگوں. جزاک اللہ. تھینک یو. میری ماں بہنوں بزرگوں، نوجوانوں، کراچی پاکستان
प्लान कर बैठे, ये मंसूबा बंदी कर बैठे कि यहां शहर के हालात देखकर उनके पास ये मौका मिल गया है कि वो इस कराची को, जिसके ऊपर उनकी नजर साल से थी, अब आज वो ये मंसूबा बना बैठे हैं कि अपनी हुकूमत के जोर पर, अपने आरओज के जोर पर, अपनी पुलिस के जोर पर वो इस कराची पर नाजायज कब्जा कर सकते हैं। ये आज का मजमा उन तमाम लोगों को बताना चाहता है कि तुम्हारा ख्वाब आज चकनाचूर हो गया। कराची आज कई सालों से मलिक की कॉल पर सारे काम आप करवा लेते थे। अब यहां कोई भी रहमान मलिक से डील होने वाला नहीं है, नहीं है। आपने पहले शहर के 3 करोड़ से ज्यादा आबादी को 70 लाख आबादी कम कर दी। ये शहर चुप रहा। आपने 2018 का इलेक्शन छीनकर इमरान खान के हवाले कर दिया। ये शहर चुप रहा। आज कोई दुनिया का जमहूरी मुल्क ऐसा नहीं है जहां का वजीर आला गटर लाइनों का इंचार्ज हो। मेरे सूबे का वजीर आला गटर लाइनों का इंचार्ज है, कचरा उठाने का इंचार्ज है, पानी का इंचार्ज है। किसी दुनिया के शहर में, किसी मुअज़्ज़म माशरे में सूबाई हुकूमत का वजीर आला कचरे का इंचार्ज, गटर लाइनों का इंचार्ज नहीं होता। और नाम लेते हैं जमहूरियत का, नाम लेते हैं आईन का। इस पाकिस्तान की जमहूरियत को खतरा पाकिस्तान के बड़े बड़े जमहूरियत के चैंपियन वाली पार्टियों से है। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से जमहूरियत फना हो जाती है, तबाह बर्बाद हो जाती है। 18वीं तरमीम में बड़े चैंपियन बनते सारे लोग, ये सूबाई हुकूमत के लोग 18वीं तरमीम में ये कहते हैं कि हमने वफाक से सूबों के लिए इख्तियारात और वसाइल लिए। ये वसाइल इस्लामाबाद से सूबाई वजीरे आला के पास पार्क होने के लिए नहीं आए थे। ये सूबाई खुद मुख्तारी सूबे के एक एक डिस्ट्रिक्ट को जाना चाहिए था, सूबे के एक एक टाउन्स को जाना चाहिए था, सूबे के एक एक शहर को जाना चाहिए था, सूबे के एक एक यूसी यूनियन काउंसिल को जाना चाहिए था, सूबे के गांव को, देहातों को, शहरों को जाना चाहिए था। गजब खुदा का सारा इख्तियार सूबे के लोगों के नाम पर लेकर आज वो सारा इख्तियार वजीर आला हाउस में पार्क हो गया है। बल्कि जो इख्तियारात पहले नीचे गए हुए थे उसको भी लेकर उस पर काबिज हो गए हैं। और आज 18वीं तरमीम में वफाक से हर साल NFC अवार्ड और डिविजिबल पूल में वजीर आला को 1000 अरब रुपए मिलता है सिंध के लोगों के लिए। 1000 अरब, 300 अरब रुपए ये खुद कमाते हैं। 1300 अरब रुपए का मालिक एक आदमी है। ये 1300 अरब रुपए में से 90% पैसा कराची कमा कर देता है, इससे ज्यादा पैसा कराची कमा कर देता है। आज हमें यहाँ पर मोबाइल फोन छीनने वालों के रहमो करम पर छोड़ दिया। आज हमें यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम करने वालों के रहमो करम पर छोड़ दिया। और ये बचा कुचा जो निजाम था उसको भी ये जेरीमेंडरिंग करके, उसको भी ये गलत हल्का बंदी करके, उसको भी ये अपनी ताकत से इसको भी हजम करना चाहता हूं। मैं वो हजम करना चाहते, मैं वार्न करता हूं पाकिस्तान चलाने वालों को आवाज लगाकर, ए पाकिस्तान के चलाने वालों, ये मत समझो कि ये कराची वालों को मारकर, इनके हुकूक छीनकर पाकिस्तान के तमाम शहर, पूरा पाकिस्तान
इसी तरीके से अमन से चलता रहेगा, तुम्हें तुम्हारी रोटी मिलती रहेगी। नहीं, अगर इस कराची वालों की रोटी छिनेगी, जिंदगी छिनेगी, तो पाकिस्तान में भी सुकून नहीं रह सकेगा। पाकिस्तान इसलिए यार इसको बढ़ाओ, तेज बढ़ाओ बेटा। इसलिए कि हमें फख्र है, हम उस शहर के रहने वाले हैं जो 70% रेवेन्यू कमाकर पाकिस्तान को बांटता है, जो सिंध के 99% रेवेन्यू को कमाकर पूरे पाकिस्तान को बांटता है। हमें इस पे फख्र है। हम वो दूध देने वाली गाय हैं जो कि जिससे पूरा पाकिस्तान सैराब होता है। अरे इस गाय को चारा तो खिलाओ, आप भूखा रख के प्यासा रख के इसको मार रहे हो, ये मंजूर नहीं है, ये मंजूर नहीं है। मैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को बहुत एहतराम के साथ ये कहना चाहता हूं, आसिफ अली जरदारी साहब, आप बहुत ज़ीरक सियासतदान हैं, दूरअंदेश हैं। आपने अपने साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अभी से वजीर आजम बनाने की प्लानिंग शुरू कर दी है और आप उसको वजीर आजम बनाना चाहते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब, अगर आपका ये ख्वाब है तो आपको कराची वालों को अपने साथ रखना पड़ेगा। अगर कोई वजीर अपने मेयर बनने के चक्कर में आपको कराची वालों से लड़वाना चाहता है तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपका दुश्मन है, वो आपका दुश्मन है। अगर ये कराची आपके खिलाफ हो गया तो फिर बिलावल भुट्टो वजीर आजम नहीं बन सकते। आपको अगर बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनवाना है तो आपको कराची वालों को अपने साथ रखना पड़ेगा। ये डिसइनफ्रेंचाइजमेंट, ये बददिली, ये नहीं चल सकती आगे। ये जीते जागते करोड़ों इंसान हैं, इनको इनका हक खुद इरादी देना पड़ेगा, इनको वोट का सही हक देना पड़ेगा। 99 PSA प्रोविंशियल असेंबली, ये आज से नहीं हो रहा, 2018 के इलेक्शन में हल्का बंदियां की। एक PS प्रोविंशियल असेंबली का हल्का है PS 99, उसमें वोटों की तादाद है 56,300 सिर्फ। और इसी कराची में डिस्ट्रिक्ट सेंटर की 8 प्रोविंशियल असेंबली की सीटें, हर प्रोविंशियल असेंबली की सीट 2,50,000, 2,60,000, 2,70,000, 2,80,000 पर एक MPA है। 2,80,000 पर इसी कराची में एक MPA और 56,300 पे एक MPA। क्या मजाक है? 2018 से पहले, सुनो, 2018 से पहले सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 5 MNAs हुआ करते थे, 5 MNAs की सीट थी। एक सीट बढ़ी 2018 के इलेक्शन से पहले एक सीट बढ़ी, 20 से 21 हो गई। वो सीट हर हाल में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बढ़नी चाहिए थी क्योंकि आबादी सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में थी। 5 से 6 सीटें हो जानी थी। गजब खुदा का, वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की सीट उठाकर वेस्ट में डाल दिया, खाली जमीनों पर गिडाफ टाउन में डाल दिया। और गजब खुदा का, वो जो 5 सीटें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की थी उसको भी कम करके, उसको 4 करके एक और सीट निकालकर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में डाल दी। कोई पूछने वाला नहीं है। आप ये समझ रहे थे कि यहाँ के इस शहर के बाहमी इख्तिलाफ की वजह से आपके ख्वाबों में छीछड़े आने लगे, आप इस शहर पे काबिज। कुछ पार्टियां तो सोशल मीडिया पे मेयर बन गई हैं ऑलरेडी, पहले मेयर बन गए। इस मजमे को देखो, इसको 4 घंटे पहले भी ये बताया जाए कि इलेक्शन होने वाले हैं, हम 4 घंटे पहले लोगों को आवाज करेंगे, स्वीप करेंगे कराची, स्वीप करेंगे। कराची में कोई
हमने सुनो, मैं अपनी बात खत्म, हमने कल भी अपनी जात से हटकर अपने प्रोटोकॉल को, अपनी मराहतों को, अपने ऐशो आराम को छोड़कर इस शहर के लोगों के लिए आवाज बुलंद की थी। आकर खड़े हुए उस वक्त जब सच बोलने की सबसे छोटी सजा मौत थी। आज भी हमने अगर ये फैसला किया कि इनके साथ खड़े हो, तो अपनी जात के लिए नहीं, इस शहर के लोगों के लिए, इस सूबे के लोगों के लिए, इस पाकिस्तान के लोगों के लिए। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, माजरत के साथ इस शहर के मुहाजिरों को पख्तूनों से लड़ाया गया, इस शहर के मुहाजिरों को सिंधियों से लड़ाया गया। जब उनसे फारिग हो गए तो इस शहर के मुहाजिरों को बलोचों से, लियारी के बलोचों से लड़ाया गया। वो हम हुकूमत में भी रहते थे, लाज भी जाती थी शोधा कब्रिस्तान में, हम हुकूमत में भी रहते थे और इलाकों में कस्बालीगढ़ में कटी पहाड़ी पे फायरिंग हो रही है, लियारी में बसों से उतार कर मार रहे हैं, हम हुकूमत में भी हैं, लाशें भी उठा रहे हैं। आज मैं हुकूमत करने वालों को आवाज लगाकर कहता हूं, ए हुक्मरानों, आज ये शहरियों में आपस में इख्तलाफात, दुश्मनियां खत्म हो गई। आज लालू खेत का भी आज कराची के हुकूक के लिए अगर लियाकताबाद, अगर न्यू कराची, अगर औरंगी, अगर बल्दिया टाउन, अगर कोरंगी, अगर लांडी के लोग, माए बहने मौजूद हैं, तो आज सुराबगोट का पख्तून भी यहाँ मौजूद है, आज लियारी का बलोच भी यहाँ मौजूद है, आज कटी पहाड़ी का पख्तून भी यहाँ मौजूद है, आज यहाँ पर पंजाबी भी है, आज शहर का मलीर के गोटों का सिंधी भी है, आज यहाँ पर हजारेवाल, आज यहाँ पर गिलगिती कश्मीरी, हर जुबान बोलने वाला यहाँ पर, हर इकाई बोलने वाला, हर जुबान बोलने वाला मौजूद है। हम इंशाअल्लाह ताला ये कराची की जंग नहीं है। ए पाकिस्तान के दूसरे शहरों में बैठे हुए लोगों, ये कराची की जंग नहीं है, हम पाकिस्तान बनाने वालों की औलादे हैं। आज हम पाकिस्तान बचाने निकले हैं। आज का ये हुक्मरान इस शहर के जरिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। एक लम्हे के लिए सोचो, जब पीने का पानी घर पे आता नहीं है, सीवरेज का पानी घर से जाता नहीं है, कचरा तुम उठाते नहीं हो, रात में लाइट नहीं, सुबह गैस नहीं, अस्पताल में दवा नहीं, स्कूल में तालीम नहीं, 2.5 लाख नौकरी दी है, एक नौकरी कराची हैदराबाद वालों को नहीं दी है। 40 सालों से कोटा सिस्टम था, 40 सालों से कोटा सिस्टम था, 40% कोटा था। ये हुकूमत आज उस कोटे पे भी कोटा नहीं दे रही, उस कोटे पे भी जाली डोमिसाइल बनाकर हमें वो 40% कोटा भी नहीं दे रहे। तो हमारे पास जीने की क्या उम्मीद रह गई है शहर वालों को? हर गली में ये रहनुमा, ये पार्टियां मौजूद हैं कि नौजवानों को गलत रास्ते पर जाने नहीं दे रही। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, ऐ हुक्मरानों, होश के नाखुन लो। अगर ये शहर जलेगा तो पूरा पाकिस्तान जलेगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा। खुदा न खास्ता हमने बड़ी मुश्किलों से इस शहर में अमन कायम किया है। इस अमन को तहोबाला ना होने दें। बस इन बातों को बहुत ज्यादा समझें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाले अंदर बैठकर हमारी आवाजें सुन रहे हो, अल्लाह को जवाब देना है। ये जेरीमैंडरिंग खत्म करो, वरना ये सारे लोग आराम से अपने घरों पर नहीं बैठेंगे। आज ये जो कुछ भी है चंद घंटों के नोटिस पर, ये ट्रेलर है, अभी फिल्म बाकी है। ये ट्रेलर है, बोलो, ये ट्रेलर है, हल्का सा ट्रेलर है। ये हल्का सा झटका है, ट्रेलर है कि आपको सोते हुए से में उठाएं, होश के नाखून लें और अच्छे फैसले करें। आपके अच्छे फैसले होंगे, हम आपकी तायद करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।
सुनो कि राहें पुकारती हैं, चलो के मंजिल बुला रही है। गुजर गया तीरगी का मौसम, फसीले शब भी बिखर गई है। जो रात छाई थी रास्तों पर, खुद अपनी मौत आप मर गई है। सदा ये यज़्दा की आ रही है, सुनो कि राहें पुकारती हैं, चलो कि मंजिल बुला रही है। और अब मैं दावत खिताब दूंगा मेरी, आपकी, हम सब की मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर को इन अशार के साथ कि अगर खिलाफ होने दो जान तोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान तोड़ी है। और लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है और हमारा खून शामिल है इस वतन की मिट्टी में, किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है। अपनी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई। को ललकारा है। तुमने हैदर अली की जुर्रत, टीपू सुल्तान की ललकार, सैयद अहमद शहीद की शौक शहादत, सर सैयद अहमद खान के शऊर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के जोश खिताबात, मोहम्मद अली जिन्ना की कौम को ललकारा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कराची, अस्सलामु अलैकुम। और मैं आज महाजिर कौमी मूवमेंट के नायब वाइस चेयरमैन और उनकी टीम, फारूक सत्तार भाई और उनके लोग, और पाक सरजमीन के चेयरमैन मुस्तफा कमाल भाई और सदर अनीस कायम खानी भाई और उनके तमाम साथियों को इस मुश्तरका जद्दोजहद में खुशामदीद कहता हूँ। कराची, लो हम आ गए हैं, तेरे बेटे तेरे जाननिसार सड़कों पे आ गए हैं। इज्जत माँ बहने, बेटियां और माएं सड़कों पे आ गए हैं। और जब हम सड़कों पे आते हैं तो ऐवानों में ताले लग जाते हैं। जब हम सड़कों पे आते हैं तो मंजरनामे बदल जाते हैं। और हम सड़कों पे आ गए हैं कि हाँ,
ہم نے ایوانوں کا راستہ اختیار کیا ہے کہ جہاں پر قانون بنتے ہیں. ہاں ہم نے عدالتوں سے کا راستہ اختیار کیا ہے کہ جہاں سے انصاف ملتا ہے. لیکن اس کے باوجود اس شہر کو بار بار ہر بار پھر سڑکوں پہ آنا پڑتا ہے. تو پھر ہم بتا رہے ہیں اور بار بار بتا رہے ہیں کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے لیکن تم جانتے ہو کہ ہم لڑنا جانتے ہیں. ہمیں بجنگ آمد پر مجبور مت کرو. ہم سڑکوں پہ آئے ہیں اور آ گئے ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ یہاں کی سڑکیں ہمارے خون سے یہاں کی سڑکوں کی ہم نے اپنے خون سے آبیاریاں کی ہے کہ یہاں کی دیواریں ہمارے خون سے رنگین ہوئی ہے. تو اپنے لوگوں کے لیے، ان کی شناخت کے لیے، ان کے پہچان کے لیے، ان کے حقوق کے لیے، ان کے عزت و احترام و وقار و عزت و نفس کے لیے اور ان کی نمائندگی اور حق نمائندگی کے لیے ہم آ گئے ہیں. اب گرمی ہے بازار دیکھنا، اور اس لیے کہ ہم پھر موقع دیتے رہے ہیں. یہاں پر الیکشن کمیشن کے سامنے اس لیے آئے ہیں کہ یہ آپ کی تنخواہیں، آپ کا آفس، آپ کی ذمہ داری شفاف، غیر جانبدار، صاف ستھرے ایماندارانہ الیکشن کرانے ہیں. تو آپ کیا دیکھ نہیں پا رہے کہ کراچی اور حیدرآباد میں بلکہ سندھ کے سارے ہی شہری علاقوں میں پری پول ریگنگ ہو چکی ہے. ہماری نمائندگی کو سب سے پہلے تو آبادی میں آدھا دکھایا گیا، مردم شماری میں، اور جو قوم ریاست مردم شماری نہیں کر سکتی وہ مردم شناسی کہاں سے کرے گی؟ جو لوگ اپنے لوگوں کو گن نہیں سکتے ان کو دنیا میں گنا نہیں جاتا. اور آپ نے ہمیں پاکستان کی سب سے محب وطن قوم کو آدھا گنا، پھر آپ نے جعلی دورے معیار کی ووٹر لسٹ میں ہماری نمائندگی کو مزید آدھا کر دیا. اور پھر وہ لوگ جنہوں نے پری پول ریگنگ کی ہے، جیری مینڈرنگ کی ہے، اپنے علاقوں میں 20-20 ہزار، ہمارے علاقوں میں 90-90 ہزار کی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، یونین کونسل بنی ہے، پری پول ریگنگ ہو چکی ہے. انتخابات پہلے سے ہی غیر شفاف اور جانبدارانہ ہے، لسانی بنیادوں پر متعصبانہ ہے. اس کو کسی طرح پہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. اور ہم نے صحیح وقت پہ صحیح وقت پر صحیح راستہ اختیار کر لیا ہے. اب قوم مل کر اور متحد ہو کر آواز بلند کر رہی ہے. اب ان کو ایک طرف سندھ میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ جو سندھ کے بجٹ کا 97% کما کر دیتے ہیں، دوسرے وہ جو 97% خرچ کرتے ہیں. اور یہ معاملہ مستقل موجود رہے تو امن نہیں ہو سکتا، انصاف نہیں ہوگا تو امن کی ضمانت ہم نہیں لیں گے. اور انصاف
इस सूबे के लिए, उसको मुत्तहिद करने के लिए, शहरी और दही के दरमियान खलीजों को बांटने के लिए, नफरतें कम करने के लिए, मोहब्बतें बढ़ाने के लिए, अखुवत कायम करने के लिए हम अपने हिस्से से ज्यादा वाली कुर्बानी दे चुके हैं। हमारी कुर्बानियों को हमारी कमजोरी ना समझा जाए, हमारी कुर्बानियों को हमारी गुलामी ना समझा जाए। हमने ये वतन आजाद कराया है, हम आए हैं तो ये पाकिस्तान जो कि हिंदुस्तान था, हमारा कदम बढ़ा है तो ये पाकिस्तान बना है। आप इस तरह हमें दीवार से नहीं लगा सकते। और आज ये पहला दिन है, और अभी आप अपने दिन गिने। ये पहला दिन है, मुत्तहिद होकर कौम सड़कों पे आ गई है। और आज जो लोग स्टेज पे मौजूद हैं, उनको कौम ये पैगाम दे रही है कि मिल के चलो और मिलकर हक हासिल करो। इस कौम की शनाख्त और पहचान की जंग में शामिल हो। अगर मुनसिफाना इंतखाबात के मामलात 1-2 रोज में तय नहीं किए और हमने इलेक्शन नहीं लड़ा तो फिर कोई इलेक्शन इस शहर में नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन जवाब दे कि उसकी मौजूदगी में गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर इखलाकी हल्का बंदियां कैसी हुई है। आपका वो जुर्म है जिसकी वजह से जमहूरियत खतरे में नजर आ रही है। और ऐसी जमहूरियत जिसके सम्राट आम पाकिस्तानियों तक न पहुंच रहे हो, उस जमहूरियत पे भी सवाल उठ सकता है। तो आज हम ज्यादा बात करने नहीं आए, हम अपने हक़े नुमाइंदगी को हर हालत में कायम रखने और उसके लिए लड़ने और जद्दोजहद करने के लिए मिलकर सड़कों पे आए हैं। और जो लोग आए हैं, मैं उन तमाम भाइयों को खुशामदीद तो कह चुका हूं, शुक्रिया तो कर चुका हूं, दावत भी देता हूं कि यहां से मिलकर अपने मरकज की जानिब लौटते हैं, मिलकर अपने मरकज की जानिब लौटते हैं। उस 40 साल की पाकिस्तान की सियासत के झूमर की जानिब पलटते हैं, उस तारीख से जुड़ जाते हैं जो रंगीन भी है, सुनहरी भी है, जद्दोजहद का एक सफर है। मिडिल क्लास की सियासत के ख्वाब को दोबारा जिंदा करने के लिए मिलके चलते हैं और अपने हक को अगर आईनी और कानूनी और जमहूरी और इखलाकी रास्तों से नहीं मिल पाया तो उसके छीनने के लिए एक नई जद्दोजहद, एक नई जंग का आगाज करते हैं। बगावतों के दरख्शा अलम उठाए हुए, बगावतों के दरख्शा अलम उठाए हुए, जिगर की ताक में शम्मे मुबी जलाए हुए, हमारी राह में जो भी आए दिल को मार के आए, शबे दराज गमे बेकरार गुजार के आए और बड़ों को बबांगे दौल पुकार के आए कि बहुत चाहत तलब है। राह वफा अपनी कि इब्तिदाए सफर से, इब्तिदाए जुनू से है, इंतहाए जुनू से है, इब्तिदा अपनी आज इब्तिदा कर ली है। हम
चाहते हैं कि इसी 1-2 रोज में अगर आपने फैसले कर लिए तो हम आपके साथ बैठेंगे, फैसले नहीं हुए तो हम अपने फैसलों के लिए आजाद है। कुछ कर लीजिए, ऐसा न हो कि ये दर्द बने दर्द लादवा, और ऐसा न हो कि फिर तुम भी मदावा ना कर सको। और वजीर आजम साहब, ये वार्निंग है उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए कि हम इस इत्तेहाद में बहुत सारे सवालात, बहुत सारे अंदेशे, क्योंकि हमें ये लगता था कि ये रेसिपी है डिजास्टर की, धोखे की। तो हम वजीर आजम साहब, ये ब्लैक मेलिंग नहीं है, ये अपनी कौम के लिए हम मिलकर आपको वार्निंग दे रहे हैं। आप बता दीजिए कि कराची, हैदराबाद, सिंध के शहरी इलाके, यहाँ बसने वाले और महाजर कौम आपकी जिम्मेदारी है या नहीं है? इसके हुकूक, इसकी शनाख्त, इसकी पहचान, इस पर का इंसाफ आपकी जिम्मेदारी है या नहीं है? आप सब ने मिलकर जो जमानत ली थी, क्या वो जब्त हो चुकी है या आप उस जमानत में कायम हैं? आप अपना फैसला बताएं, अपना फैसला बताएं। हम अपने फैसले में आजाद हैं और हम लिसानी बुनियादों पे किए गए इस हल्का बंदियों को कौम मुस्तरद करती है। आज जहां तक नजर उठाएं कराची सड़कों पे है, और कराची सड़कों पे आ गया तो फिर और अभी हम सब लोग मिलकर पिटीशन और करारदाद इलेक्शन कमीशन में पेश करने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से पूछना चाह रहे हैं, हम सब अंदर आए? क्या हम सब अंदर आ जाएं? या वो तमाम लोग जो अभी जो महाजरों की क़यादत है वो जाए। वैसे क़यादत तो सारी है, अपने कौम के नुमाइंदे, अपनी अपनी जमातों के कारकुन यहाँ मौजूद है। ये आए क्या अंदर? सबको चलना है? तो हम जाते हैं, फिर आपको बुलाते हैं। और आज हाथ उठाकर और कसम खाकर अहद करें कि अपने हुकूक पर, अपनी शनाख्त पर, अपने पहचान पर, अपनी इज्जत पर, इज्जत नफ्स पर, अपने हक पर, अपनी नुमाइंदगी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होने देंगे। आप सबकी आमद का शुक्रिया। और मैं एक बार फिर महाजर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान सरजमीन पार्टी और फारूक भाई का शुक्र गुजार हूँ
और उन सबको कह रहा हूं कि अब आज की शाम कराची वालों के नाम उनको खुशखबरी देने का पैगाम, साथ चलने का अहद, और अगर ऐसा है तो कुछ देर इंतजार मेरी माओ बहनों, फकत कुछ और देर इंतजार। अब तो सब रास्ते मंजिल की तरफ जाते हैं, अब तो मुसाफिर की थकन लम्हों की मेहमान है बस, अब तो मंजिल की निशान पाँव से टकराते हैं।